ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 19ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। But before going into it, I'm going to quickly review what we said last time, and also I'm going to spend some time today, maybe 15-20 minutes, I don't know how long it's going to take. A question was asked about one of the words in the third pada. So I want to explain how do I validate that interpretation I used or the interpretation that Bhai Sahib Singh did or anybody does. How do you validate it's good interpretation? So we are going to use that word, actually, and there could be more than one interpretation. But if you are going to look at it in the context it is used in, then you have to actually come out with which is the right one. Grammatically, it could be more than one. So we are going to spend some time on that one. All I can do is I can share my approach, but that doesn't mean, actually, that's the right one, actually, but it helps me to decide, whether this meaning makes any sense or not. So, Slok jehda siga, it started with Saath na chale bin bhajan, likhya sagli shah, har har naam kamavna, nanak e tansar. So, it's a saaf kya haiga, nothing goes along with the mortal. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨ ਭਜਨ, without the remembrance of God. Okay? ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਹ, everything else is Maya. So those are all worldly things. Everything else is Maya, and Maya ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰ ਆ, just like ashes. When you leave this world, everything remains in here. It's like mitti, it's like ashes, nothing else goes except the naam bhajan, remembrance of God, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is emphasizing ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, rather than trying to gather all the worldly wealth, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਲਥ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਸਟ ਮਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ। We have to gather and collect the wealth of ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ is saying that is the best wealth you can collect, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧਨ ਆ। So when we were going through the Ashpadi, we covered the first 4 ਪਦੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what we did was the first pada, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ we gather the wealth of naam, that was emphasized. ਜਿਹੜਾ second pada ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ worldly wealth ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, you go after that one, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। that goes with the slok, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਟੈਂਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ you have to engage yourself in ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਹੋਲ ਹਾਰਟedness, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I explained the whole thing, but when we came to this line Paul ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ the biggest fear is the death। ਤਾਂ Paul ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ fear, dread, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਗੇ in that sense। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭੌ ਭਟਕਣਾ, ਭੌ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਨਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ। So my answer to him was, yes, it can happen. You know, that could be the meaning too. But we got to actually pick up the meaning whichever suits the best. But that gave me some reasoning to actually look at it at this particular aspect in more detail. So I'm going to cover that one first before actually we'll go to the 5th and 6th and 7th, 8th pade. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਡ ਧਾਵਤ ਦੌੜਦਾ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੌ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਵੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਭਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼, ਜੇ ਕੌਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। Let's go to the next slide and I want to explain the fundamental concept first before we'll actually cover the third pada. You will see that I picked a lot of things from, and ek tha te nahi, I will say every page you go through you will actually see that ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Just like ਨਾਮ is repeated again and again, ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ there is a lot of instances ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਭਾਈ ਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਓ ਹੋਏ। ਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਉਪਜੈ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਖਿੰਡਰੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। I just picked few lines up here। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। And I'll go through a little bit more ਕਹੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਡੋਲਤਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ you cannot do prema bhakti. Prema bhakti is the only way which will lead you to the darshan of God or milap of union with God. That's the only way. Prema bhakti. ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, we are not going to get into that one. I'm talking about what is covered in Gurbani according to Sikhi. This is the way to actually have a union with God. Okay? Bhakti. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟਸ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਥਰੂ ਦਿਸ ਦੇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ you can actually reach। ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ that without this human body you cannot actually do the bhakti। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ 1000 ਜੀਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, but he cannot become one with God, he cannot have a union with God, he got to actually obtain ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਲੋਚੇ ਦੇਵ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਭਗਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਯੂ ਕੈਨਟ obtain with your own efforts। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਫਰੋਮ them ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੈਟ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਣ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਟਕਣਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇੱਕ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਐਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲ੍ਹ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ? ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ।
उन्होंने जीना हैगा, साह लैना, सौंदियां उठदियां बहदियां जो कुछ भी करदियां वो भी सारा कुछ जी अंदर शक्ति बैठी हैगी वो सारा कुछ चलाउंदी हैगी। बाकी जिहड़ा दूआ मन हुंदा हैगा which is exposed to the world through इंद्रियां and all that, जिहड़ा दूजा पार्ट हैगा उस मन ते अगेन बंदे ते डिपेंड करता हैगा भी उन्हें किन्ना क अपने मन नूं साध लिया हैगा। ही हैज रिफॉर्म्ड हिज माइंड। सारी गुरबाणी 1430 पेज जिहड़े हैगे मन की साधना है भी मन नूं एकाग्र किद्दां करना हैगा, मन नूं दौड़ भजन तो किद्दां हटाउणा हैगा, मन नूं एक किद्दां बनाउणा हैगा। असीं आसा दी वाद दे विच भी पढ़दे आ भी जे तां एक होवे तां उगूगा, जे दाल बनया मन ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। दूजी च हुंदी हैगी आ भी वो मन जिहड़ा हैगा हुण वो सुरती जिहड़ी हैगी आ ना, सुरत चित नूं दूए अखरां दे विच कह लो तुहाडी जिहड़ी कॉन्शियसनैस हुंदी हैगी आ ओनू पॉइंटेड फोकस ऑन वाहिगुरु जिन्नी देर तुसीं नहीं करदे उन्नी देर भगती नहीं हो सकदी। सो दे आर डिफरेंट बट दे गो टुगैदर। जरूरी हैगा भी ना ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਟਕਣਾ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਗਤੀ। ਦੂਜਾ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਫਰਮ ਅਨਦਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਣ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਆ 1 2 3 4, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਦੈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੋਲ ਕਾਨਸੈਪਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਭੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੱਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਭ ਦੀ ਰੱਤ, ਦੂਜਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਭਾਓ ਜਾਂ ਭਾਅ। ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਭਾਅ ਤਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀ ਇਹ ਭਾਅ ਭਾਵ
ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਕਵਰ ਦਾ ਅਰਬਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਲੇਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਸ ਭਾਵ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਟੂ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗॉड। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪੈ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਭੇਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਡੂ ਇਟ ਸੇਇੰਗ that ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਬੜੀ ਸਾਰੀ, ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਨ। ਭਾਵ ਬਿਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਭਾਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। Don't get me wrong, all the scholars they put lot of time। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ pulled it out of the air and this fits here, this is the meaning of it। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਡਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਲਡਲੀ ਆਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲੀ 56 52 ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। And at that time nobody used the grammatical rules to actually do that। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੈ ਕੀਤਾ। ਤਿਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈ ਬਿੰਸ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਓਕੇ ਔਰ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਬਿੰਸੇ ਦਾ, ਬਿੰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ
ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਬਈ, ਪਰ ਇਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ with his understanding he modified that one. So ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ SGPC ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਸਸ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਐਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਸਟਕ ਵਿਦ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਹ ਹੀ ਆ। You can have more than one meaning depending on the context. It's going to be a different meaning, which is common sense. ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਵਰਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਵੀ ਜਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ, that is the standard which everybody uses, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ that's why it has lot of actually meanings in there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰ, ਖੌਫ, ਪੌਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਟਕਣਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਭੌ ਦੇ ਥਾਂ ਭੌਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਭਟਕਣਾ, ਵੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਗਮਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦ ਓਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਵਜਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗ, ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਫਿਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਨਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਨਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆਲ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਪੌ ਬਿੰਸ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। There is nothing wrong with grammatically ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਿੰਗ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ। 99% ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯੂ ਕੇਮ ਇਨ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਡਿਸਕਵਰਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਮੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਟ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਉੱਤਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ look at that particular stanza in a little bit more detail before I go, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਜਦ ਭੌ ਖਤਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ, I already talked about it। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਬਜਾਏ ਡਰ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਾ, I'm not going to talk about that anymore, but that's also a potential meaning for it, which actually according to Gurbani is okay। ਹੁਣ let's look at it। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, it gives you a complete meaning of that particular sentence। phrase ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ cannot, but sentence does। but when you talk about a paragraph or a stanza, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ there is a link among all of them। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ। let's see what is in this one। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਰਦਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ 10 ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਏਦਾਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। there is no barrier for him to actually, that doesn't mean he has actually reached it। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ that's one condition। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਤਾਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਇਆ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਯੁਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਪ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਘਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਰਲਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਫ ਗਾਡ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਤਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਡਰ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਟਿਪੀਕਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ, I look at it, whatever genetically stick it to the max is. If it makes sense, I'll go with it. If it doesn't, I'll modify it, right there. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, then I go look at it. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦੈਟ ਵਨ। ਓਕੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਸ ਹੋਏ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਤ ਭਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਗੇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗਾਡ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਬਨਾਸੀ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਖਾਟੀ ਜੰਮ ਫਾਰਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਤਾ ਉਹ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਲਾਟ ਆਫ ਸੈਂਸ ਨਾਓ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। It makes lot of sense from that point what ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ did, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, but it makes lot of sense from that perspective। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡਲੀ ਆਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵ ਔਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਹਿਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਮੀਨਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਡਰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡਲੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਰ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਸਪਦੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ that's the way I do it, ਮੈਂ I typically go through that process। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ,
I go through that process, in order to come out with a meaning. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਗਤਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਜਦ ਦੋਏ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ one part one phrase, this is the other phrase ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਓਕੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ hey foolish mind wealth cannot go with you। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ cannot go with you ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਦਾ ਮੈਥਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡਲੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ whatever it is ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ nothing goes with you। ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇਂ ਮਨਾ then why do you cling to it ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬਰ ਬਣਦਾ ਸੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਮੀਤ ਫਰੈਂਡ ਕੁਟੰਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਦਾ ਸਪਾਊਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਆਹ ਆਹ ਤਾਂ ਆਹ ਓਕੇ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਬਨ ਸਲਾਤਾ among these who accompanies you at the end ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜ ਰੰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਪੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈਗਾ the power ਰੰਗ the pleasure and you enjoy those things ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ pleasure ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ they are nothing but the expanse of this ਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਰਲਡਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਲਡਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ they are ਸ਼ਾਰ they are ashes they are ਮਿੱਟੀ they are not going to go with you। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲਦਾ that's all you can obtain about it ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲਾਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਦੈਰਵਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਅਸ ਹਸਤੀ ਰੱਥ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਆਦਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਆ ਗਏ ਆ ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BMW ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਮਕੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਗੁਈਆਂ ਚਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਘੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਡਾਂਸਰ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਉਹ ਜਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ। ਓਕੇ, ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੁਕਮੀ, ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇਟਰਨਲ ਵਿਜ਼ਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਪਰਰੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਬੇਗਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਗਿਆਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਫੂਲ, ਬੇਗਾਨਾ, ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, the one who gave you all this, he does not recognize him. ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, he does not try to understand him. Okay? ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, instead ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। Hey ਨਾਨਕ, at the end he repents. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, I don't care, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। Then you start understanding it, actually what it really means, ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੁੰਦੇ ਆਨੇ। ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਡਵਾਈਸ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੁਲੇ ਆਨੇ। ਆਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਫੂਲ, get the wisdom of directly Guru. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। Okay, without the devotional worship of God, many people who think they are smart, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ, ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਲੈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਵਰਲਡਲੀ ਓਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਡਰਾਊਨ ਇਨ दैट। ਓਕੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨਮੀਤ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਡੂ ਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਵਰਸ਼ਿਪ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, हे ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਪਿਓਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ, the beauteous lotus feet of God,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨ ਇਨ ਯੂਰ ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਓਕੇ, ਜਨ ਕੇ ਕਿਲਬਕ ਚਾਹੇ ਕਿਲਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਜਰ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਗੈਦਰਡ them over many births and death cycle, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they disappear, they are dispelled। ਆਪ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ and inspire the other to do that। ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਕਲ ਜਪੋ, ਸੁਣੋ, ਕਹੋ ਮੂੰਹੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹੋ, ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੋ, ਗਤ ਪਾਵੋ, then achieve that exalted state of mind। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ। ਭੂਤ ਚੀਜ਼, ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਸੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਏ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹਿਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਹੁਣ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲ ਦਾ ਫਿਲਥ ਇਜ਼ ਵਾਸ਼ਡ ਆਫ। ਬਿਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈ, ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਉ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਆ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪੀਸ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵ ਇਨ ਪੀਸ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ, ਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਫਰੇਜ਼, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਬੁਰਕੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, ਛਾੜ ਸਿਆਰ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨਾ discard all your cleverness। ਸਾਹ ਸੰਭਾਵੇ ਸਤਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਨੇ, ਪਮਾਏ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੁਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕਲੈਕਟ ਇਨ ਦੇਅਰ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੀਰੀਅਡ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਝ, ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਸ, ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर द प्रॉफिट so that we can actually make it bigger, you know, capital। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ।
ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਗੈਦਰ ਦੈਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੁਕਮੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੇ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਏ। ਆਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ, ਯੂ ਵਿਲ ਅਚੀਵ ਦਾ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਨ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ। ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ, you will be happy in this world। ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਤੀ ਸੀਗੀ ਠਾਂਡੀ ਹਰਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾਊ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਦਰ ਗਿਆ ਜਾਕਾ and you will achieve acclamation in the court of God। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਐਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੀਅਰ। ਓਕੇ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਰਮੀਏਟਿੰਗ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਸਤਕ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। The rate on their forehead is there। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ went through that one, ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਵਿਡ ਲਿਖਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਤੁਰੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ। So just meditate on one and just praise the one। ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ yearning, longing for something। ਓਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਵਾਹ ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਦਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਆਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਸਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਚਾਹ। ਇੱਕ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਤੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਉੜਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਜਸਟ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਆਲ ਯੋਰ ਬਾਡਲੀ ਆਰਗਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ।
ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ the way the sense organs collect everything, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ they are not attached to anything else. Okay? एको एक, one and only one, एक हर आप, God himself is one and only one. पूर्ण पूर्ण हो गया, पूर्ण पूर्ण, he is pervading in everybody and every place, everywhere. Okay? रेहो गया, अनेक विस्तार, आज जो कुछ भी पसारा किया, क्रिएशन है गया, everything came from God. ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. So that's why we very naturally look at anybody. God is in everything. God is everywhere. God himself. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ is also, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, sins ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ by meditating him, what happens? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, all sin disappear. ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ, ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਦੋਏ ਕੰਨੇ ਉੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰੋਂ is imbued with God. Okay? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਲ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ. He comes to know God, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।